जय जगन्नाथ समस्त को आउ थे स्वागत। आमे आर क्लास रे तपस्विनी पत्र काव्यर 7टी पद को आलोचना करथिले। आज पुनर्बार आमे आउ कवितार आग को गति करिबा। तो पूर्वभास दवाक जाए मुझे कहबी माँ जगजननी सीता निश्चित होती जे जेहेतु रामचंद्र भगवान अश्वमेध यज्ञर आयोजन करछंती से द्वितीय पत्नी निश्चित भाव ग्रहण करछंती कारण पत्नी बिना यज्ञ असंभव। अते जने साधारण नारी भाव तांको मन भीतरे क्षोभ आसिनी द्वंद्व आसिनी राग बरम आसीची जिज्ञासा। जो नूतन पत्नी जनक रामचंद्र भलिया मर्यादा पुरुषोत्तम को स्वामी रूप में पाई ता जीवनर साधना तपस्या मंत्रोच्चारण व्रत निश्चित भाव सीतांक ठारू अधिका। अतएव सीता जानिबा को चाहिछंती रामंक माध्यम परम पुरुष भगवान का माध्यम से क्यों यज्ञ करथिले क्यों तपस्या करथिले बा क्यों मंत्र जप करथिले। एई ज्ञान जदि रामचंद्र सीतांकु दान करिवे सीतांक भावना रे यह कोटि अश्वमेध यज्ञ ठार मध्य अधिक हेबो। आमे एपर्यंत आलोचना करथिले। परवर्ती पद को आमे जदि जीवा परवर्ती पदरे गंगाधर मेयर अति सुंदर भाव लिखिछंती आउ एक कथा मात्र अच्छी अनुरोध दुखी निरपुत्र जुग अत्यंत अबोध नाही तांक पितृकोल आरोहण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग। अति चमत्कार भाव में माँ सीता कहती मो अंतरर आउ गोटी अनुरोध अच्छी सूर्यवंशर उत्तराधिकारी उत्तरदायद नवकुश मोर पुत्रद्वय जन्मलाभ करछंती मो वाल्मीकि आश्रम रे जन्मलाभ करिथिबा ए माँ जनकी दुखिनी मार दुई पुत्र अत्यंत अबोध अत्यंत भाव अबोध अतंती बुद्धि से मानकर नाही सरल सरल बाल्य चपलता को नहीं बंचंती तेणु तांक जीवन रे नाही तांक पितृकोल आरोहण भाग्य। पितृकोल आरोहण शब्दर अर्थ हेउची बापांक कोଳରେ बसिबा सेमानंकर बापांक कोଳରେ बसिबार योग्यता नाही बा भाग्य नाही। न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग संतान प्रति मुहूर्त रे बापार स्नेह चाहे बापा थिला पुओ सभार जेमिति हारेनी ठीक सही परी जदि बापा पाखरे नाही मनीष गोटे अभाव बोध अनुभव करे। तेणु मोर एई पुत्र द्वय जन्म ठरो जेहेतु मु विताड़ित होई वाल्मीकि आश्रम रहिली सेठी संतान द्वय जन्म लाभ कले जन्म बेलठो सेमानंकर पितृकोल रे बसिबार भाग्य नाही कि जन्म बेठार मध्य से माने बापांकर स्नेह कौन जानी नाहंती अनुराग कौन जानी नाहंती। तत्परे कौन से माने जानी छंती ना जानी छंती जननीर जीवन कंदाई बिना तंत्री सहकारे रामायण गाई किए न कांदिब वही मानव हृदय तरु लता चय जही हुवंती अथेय। वाल्मीकिर शिक्षा अति उच्च कोटीर लवकुश को अति सुंदर भाव से रामायण गान शुणाई रामायण गान शिखई देछंती जो रामायण रे माँ सीता और जगत पिता रामंकर करुण कहानी वर्णित से कहानी को जेते बेले लवकुश बीणा सहकारे बीणा को माध्यम करी बीणार स्वर सहित गान करती अति चमत्कार भाव संगीतर मूर्छणार जितेबले कंठरे संगीत जादू हो जाए संगीतर मूर्छना सृष्टि हुए सेते बेले मो हृदय भितर जंत्रणा आसे लोह आसे कि से संतान द्वय मोर मत केवल कंदे अतीथर स्मृति को मन पकाई से एभली भाव दुखद स्मृति को गान करती तरुलता गण
ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁଠି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ, ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁଠି କାନ୍ଦି ଉଠେ, ବାସ୍ତବରେ ମାନବ କେମିତି ସହିପାରିବ? ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କରୁଣ କାହାଣୀରେ ଦୁଃଖ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସେଇ ମହନୀୟତାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସେଇ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭାଷାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସେଇ ମହାନ ଦିଗରେ ବିମୋହିତ ସେମାନେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ମୋର ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ସେଇ ଯଜ୍ଞଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ନା ଯେ ମହର୍ଷି ମହାନ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ତୁମର ସେହି ପଦ୍ମରୂପକ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେହି ସୁନ୍ଦର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ହିଁ ସବୁ ଥାଏ, ମସ୍ତକରେ କିଛି ନଥାଏ। ତ ସୁନ୍ଦର ପାଦର ଆକର୍ଷଣ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ତାଙ୍କୁ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ଯେଉଁ ପାଦ ତଳେ ଥରେ ସମର୍ପି ଗଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଶଙ୍କା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗଦ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗଦ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତ ହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁ ଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରିତା ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ତୁମ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ଦୁଃଖକୁ, ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ରାଜା ନ ହୋଇପାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମାୟାରେ ଭ୍ରମି ଯାଇ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀକୁ ହରାଇଲ, ସଂଘର୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲ, ଶରାଘାତରେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବେ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମୋର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ସେଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀକି ଶୁଣେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲେ ତ ହିଁ ପତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ନ ଶୁଣିବି, ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଏତେ ନିଜରପଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏତେ ଦରଦ ଅଛି, ତାହା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ନ ଶୁଣିଲେ ତାହା ମନ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଣିବାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନ ହୋଇ କରିତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ, ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରିହୁଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କବି ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କବିତାକୁ ପରଶିବାକୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୁହନ୍ତି, ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ଅତୀତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦ, କେତେବେଳେ ମଧୁର, ସ୍ମୃତି କେତେବେଳେ ଗାଲର ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରଣ ଉପରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀର ମଲମ ତ କେବେ ଚୂନର ଛିଟ। ଅତୀତର କଥା ପଡ଼ିଲେ କେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ ତ କେତେବେଳେ ଓଠରୁ ହସ ଝର। ଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କଥା। ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୀରବର, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କାନ, ମୋ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ଗାଇଲା ବେଳେ ତୁମ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନର ଅତୀତର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ଯଦି ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀ ଦରିଦ୍ରା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ତ ମନକୁ ଆସେ, ତେବେ ତୁମେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତିକି ମନକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ନା ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ। ତୁମେ କେବେ ବୈଦେହୀ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ଥିଲ, এই କଥାକୁ ସପନ ଭାବିଯିବ। ବାସ୍ତବ ଭାବିଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଲ କଥା ଆସିପାରେ, ଖରାପ କଥା ଆସିପାରେ। ବୈଦେହୀ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା, ଏହାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିବ। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିବ କେମିତି? ନା ଚାହିଁ ନବପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ।
ଏବେ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ତୁମର ବାମ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ନବପ୍ରଣୟୀର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆନନ୍ଦିତ ବଦନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବୈଦେହୀ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ, ଅତୀତକୁ ସପନ ଭାବିଦେବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀର ଅଭିମାନ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। ମାଟିଏ କେତେ ଅଭିମାନୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି, କେତେ ନୀରବ, ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟଦାୟକ, କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ତାହା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ଭାବନାକୁ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି ମା ସୀତା। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶ ଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହୃଦୟର ଆବେଗ, ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଉତୁରି ଉଠୁଥାଏ। ଆଖିର ଲୁହର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଲୋତକରେ ସେ ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ। ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହୃଦୟର ଆବେଗ ପତ୍ର ଲେଖି ହେଉଥାଏ। ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି, କିଛି ବାକି ରହିଗଲା କି, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବି କି, ଏଇଭଳି ଭାବନାରେ ମା ସୀତା ଭାବିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆସିଗଲେ କୁଶ ଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମା, ଲବଣ ପିତୁଳାବରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପବନ୍ତ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଲବକୁଶ ହସି ହସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପଠିତ କବିତାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଇଠି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଉକ୍ତ କବିତାକୁ ଟିକିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ସୀତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ସନ୍ଦେହ ନାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ମନ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାରୁଣ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ, କାରୁଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଜଗଜନନୀ ମା ସୀତା କାରୁଣ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାରୁଣ୍ୟ ସମର୍ପଣ ରହିତ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଭାବରେ ଏ କବିତାର ସାରମର୍ମ। ତ ଉକ୍ତ କବିତା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ଏଇଠି ଏ କବିତାଟି ସରିଛି। ଏ କବିତା ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛେ, ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାନବୀୟ ଆବେଗ ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତୁରି ଉଠିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ବିରଳ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଠି କବିତା ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କବିତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିଲ, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ତୁମେମାନେ କବିତାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଲିଛ। ଯଦି କେଉଁଠି ବୁଝି ନପାରିଲ ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ଓ ତୁମେମାନେ କବିତାକୁ ପଢ଼, ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୁଅ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖ। ଏତିକି ଆଶା କରି ଆଜିର କବିତାଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି।